بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی آپ عمل کرنا چاہیں، کسی عمل کی آپ زکوٰۃ نکالنا چاہیں، لامحالہ اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گی، وہ عمل کرنا پڑے گا، وہ چلہ کشی آپ کو کرنا پڑے گی۔ تو چلہ کشی ہو یا کوئی بھی ایسا عمل جس کے اندر آپ ترک حیوانات جلالی جمالی کر رہے ہوں، یا کوئی بڑی پڑھائی والا وظیفہ ہو، تو اس کے اندر حصار لگانا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ حصار لگایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ دوران عمل اطمینان سکون سے پڑھ سکیں، آپ کے اوپر کسی غیبی طاقت کا حملہ نہ ہو۔ چونکہ جو عامل پڑھ رہا ہوتا ہے، چلہ کشی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ماتحت جو موکلات ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اس عامل پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے جان سے مار ڈالیں یا کوئی اس کو نقصان پہنچا دیں۔ تو جب عامل دوران عمل حصار لگا کر بیٹھے گا تو پھر کوئی چیز اس کے آس پاس نہیں آ سکے گی، اگر آئے گی بھی صحیح تو وہ حصار سے نورانی کڑے سے باہر رہے گی، اس کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہیں کرے گی، اگر ٹکرائے گی تو ادھر وہ چیز ہلاک ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے حصار، اور حصار کے کافی سارے طریقے ہیں، لیکن آج ہم اسی حصار کو سیکھیں گے جو چلہ کشی کے دوران عامل حضرات حصار لگاتے ہیں۔ اس حصار لگانے کا کیا طریقہ کار ہے، پریکٹیکل طریقہ کار آپ دوستوں کی خدمت میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ دوستو، عمل ہوتے ہیں دو طرح کے۔ ایک تو اعمال وہ ہوتے ہیں جو انسان گھر میں بیٹھ کر کرتا ہے یا مسجد میں بیٹھ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ عمل ہو گئے۔ دوسرے عمل، اس کے لیے کسی الگ کوٹھی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، الگ کمرے کی یا قبرستان کی یا دریا کے کنارے کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عمل کر رہے ہوں گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر، تو اس کے لیے دوستو خالی بدنی حصار ہی آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، 3 بار چاروں کل پڑھیں اور اپنے اوپر آپ دم کر دیں، اس سے آپ کا بدنی حصار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب بڑے کڑے لگانے کی ادھر ضرورت نہیں ہے، اتنے جنات یہاں پر نہیں آئیں گے، کوئی چیز اگر آئے گی بھی صحیح آپ پر اٹیک نہیں کر سکے گی، آپ نے بدنی حصار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی چلہ کرتے ہیں الگ کمرے کا، تسخیر جنات کا چلہ ہے، تسخیر حمزات کا چلہ ہے، پری کی تسخیر کا عمل ہے، ٹھیک ہے، الگ کمرے کا عمل ہے، دریا کے کنارے کا ہے، یا قبرستان کا، یا قبرستان کے اندر بیٹھ کر کوئی آپ نارملی وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ حصار انتہائی ضروری ہے، کیل والا حصار۔ اس کا طریقہ کار دوستو کیا ہوگا؟ یہاں پر آپ کو 2 حصار کرنے ہوں گے۔ ایک تو ایسی پڑھائی، ایسا وظیفہ جو آپ نے کیل پہ دم کرنا ہے اور اپنے ارد گرد خط کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ اپنے ارد گرد خط کھینچ لیں، پھر بھی اس کے بعد 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں کل پڑھ کر خود کے اوپر دم کرنا پڑتا ہے۔ اہم ہدایت یہ نوٹ فرما لیں، دوران پڑھائی، دوران عمل کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئے گی تو اس کڑے سے، اس حصار سے وہ باہر رہے گی، ٹھیک ہے، اندر آنے کی کوشش وہ نہیں کرے گی۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ دوران پڑھائی اس حصار سے باہر آپ نے نہیں نکلنا ہے، نہ آپ کا ہاتھ باہر نکلے، نہ آپ کا پاؤں، نہ آپ کا کپڑا باہر نکلے۔ اتنا کھلا حصار لگا لیں کہ آپ بآسانی اس کے اندر بیٹھ سکیں، پاؤں پھیلائیں تو وہ پاؤں حصار سے باہر نہ جائے، اتنا آپ حصار لگا لیں۔ اب وہ حصار دوستو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ قبرستان والا، الگ کمرے والا، ٹھیک ہے، دریا کے کنارے والا۔ اس کے لیے دوستو ایسا کیل آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ دیکھ لو، یہ کیل، ٹھیک ہے، یہ بڑا سا کیل ہے، یہ 5 انچ کا کیل ہے میرے پاس، یہ لوہے کا ہونا چاہیے آپ کے پاس، یا چاقو یا چھری ہونی چاہیے۔ 11 بار آیت الکرسی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے اس پر آپ پھونک ماریں، ٹھیک ہے، اس پہ پھونک مار لی، پھر اس کے ساتھ آپ نے خط کھینچنا ہے، اور خط کھینچتے ہوئے بھی دوستو آپ نے آیت الکرسی چاروں کل پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔
मिसाल के तौर पर इस तरफ है किबला और हर अमल किया जाता है किबले की तरफ रुख करके। तो अब यहाँ से मैं हसार खींचना शुरू करूँगा ऐसे, ठीक है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा बिल्कुल ऐसे ऐसे हिसाब खींचते 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 जब इधर पहुँचूँगा ना इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कील को गाड़ दूंगा, ठीक है, नीचे ज़मीन के अंदर ऐसे कील गड़ा ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर जगह हो मजबूत पक्की हो तो फिर इसको रख देना है, लेकिन आप कोशिश करें कि कच्ची जगह पर ही आप अमल करें, आपका कील ज़मीन के अंदर गड़ा रहे, ठीक है। कब्रिस्तान तो उमूमन कच्चे ही होते हैं, तो उसके अंदर कील को आपने ऐसे खड़ा करके रखना है, ठीक है। अब इससे आपका मजबूत हसार हो गया, ठीक है। एक तो 11 बार आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं और 3 बार आयतुल कुर्सी 3 बार चारों कुल पढ़कर भी दोस्तों इसके ऊपर दम करके आप अपने इर्द गिर्द हसार कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आयात हिफाजत होती हैं तो उनको भी पढ़कर आप हसार कर सकते हो, ठीक है। आयात हिफाजत हैं वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न वहुव अरहमुर राहिमीन व हिफ्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद व हिफ्ज़न ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। इसी तरह, ठीक है, ये 15-16 आयात हिफ्ज़ हैं, किताबों के अंदर लिखी हुई मिल जाती हैं या आप हजरात के इल्म में भी होंगी। उनको भी आप 3 बार 7 बार पढ़ कर हसार कर सकते हो। 5 बार सूरह मुज़्ज़मिल शरीफ को पढ़ो, कील पे दम करो, उसके साथ भी हसार कर सकते हो। 3 बार सूरह जिन पढ़कर उसके साथ भी दोस्तों आप हसार कर सकते हो, ठीक है। और 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारों को भी पढ़कर आप हसार कर सकते हो। अगर आप कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई ना भी पढ़ना चाहें तो 11 बार आयतुल कुर्सी का हसार ये इंतहाई मजबूत है। किन आमाल के लिए? कब्रिस्तान का चिल्ला हो, अलग कमरे के अंदर आप तस्कीर जिन्नात तस्कीर हमजाद कर रहे हूँ, वहाँ पर भी आयतुल कुर्सी का असर काम दे जाता है। दरिया के किनारे वाले चिला, समंदर के किनारे वाला चिला, ठीक है, उसके अंदर भी यह असर काम दे जाता है 11 बार आयतुल कुर्सी का, ठीक है। तो असर कितनी तरह के हुए? 2 तरह के। एक वो अमल जो आप घर में बैठकर करते हैं या मस्जिद में बैठकर करते हैं, 3 बार आयतुल कुर्सी 3 बार चारों कुल पढ़कर ख़ुद पर दम कर दें, आपका हसार हो गया, ठीक है। ये कील के साथ ख़त खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कब्रिस्तान में आप हैं, दरिया के किनारे पर हैं, समंदर के किनारे पर हैं, कोई अलग कमरा आपने अमल के लिए मुंतखब कर रखा है तस्कीर जिन्नात हमजाद के लिए, वहाँ पर 11 बार आयतुल कुर्सी का हसार, इस पे फूंक मारो, इर्द गिर्द आप ऐसे खत खींच लो, उस कड़े के अंदर बैठकर आप पढ़ाई पढ़ो, ठीक है। फिर भी उधर आयतुल कुर्सी चारों को एक बार पढ़ के अपने ऊपर दम कर दो, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हसार का तरीका, और हसार इंतहाई मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इसके बगैर चाराकार नहीं है। और आप जब भी हसार करेंगे कोई चीज़ आपको दौराने अमल तंग नहीं कर सकेगी, आप पर अटैक नहीं कर पाएगी, करने की कोशिश भी करेगी तो कड़े से बाहर रहेगी, कड़े के अंदर नहीं आएगी। जिन्नात के साथ मौकिलात के साथ जो कौलो करार होता है वो भी दोस्तों हसार के अंदर बैठकर करना पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई आमिल अपने हसार को तोड़ता है, उस चीज़ को आने की दावत देता है, बराह रास्त वो चीज़ उस पर अटैक कर सकती है, ठीक है। फिर दोस्तों सख्त रुझात का सामना करना पड़ता है, इसलिए अमलियात के अंदर यह हसार इंतहाई ज़रूरी है। और भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हसार के टॉपिक पर मखसूस वीडियोस आप दोस्तों के खिदमत में पहुंचती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। आप हमारा अमलियात कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। 5 आमाल हम आपको सिखाएंगे, इंशाअल्लाह आप माहिर आमिल बन जाएंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।